ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி, அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அந்த எண்ணம். அதனால தான் இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களோட சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்குறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். ஆனால் நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. ஆனால் மனுஷன் தானே, அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப அங்கே போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காரணம் காட்டி அங்கே வேறு சில பதட்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ், வேறு சில சம்பாவிதங்கள், அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணோம். இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை இழந்து தவிக்கிற இத்தனை குடும்பங்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியும், என்ன சொன்னாலும் இது ஈடேயாகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கிற எல்லாருமே சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகி வரணுன்றதை இந்த நேரத்தில் நான் வேண்டிக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வலிகளை, எங்களுடைய நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்காக பேசின அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த நண்பர்கள், தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாவட்டத்துக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போனோம். இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல. ஆனால் கரூரில் மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, எப்படி நடக்குது? மக்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும். மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கரூரை சேர்ந்த அந்த மக்கள் அந்த உண்மையெல்லாம் வெளியில் சொல்லும்போது எனக்கு கடவுளே நேரில் வந்து இறங்கி அந்த உண்மைகள்லாம் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. சீக்கிரமே எல்லா உண்மைகளும் வெளியில் வரும். எங்களுக்கு தரப்பட்ட இடத்துல நாங்கள் போய் அந்த ஸ்பாட்டில் நின்று நாங்கள் பேசிட்டு வந்தோம். அதை தாண்டி எந்த தவறும் எங்கள் சைடில் நாங்கள் எதுவும் செய்யலை. பட் இருந்தாலும் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், தோழர்கள் மேலே எஃப்ஐஆர், அது மட்டும் இல்லை சோஷியல் மீடியாவை சேர்ந்த நண்பர்கள், தோழர்கள், அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சிஎம் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. அவங்க மேலே கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்று வீட்டில் இருப்பேன், இல்லை நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன். என்ன வேணாலும் செய்யுங்க.
நண்பர்களே, தோழர்களே, நம்மளுடைய அரசியல் பயணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக, இன்னும் ಧೈರ್ಯத்தோட ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆகும். ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನೋವಿನ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೋವಿದೆ, ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ. ನಾನು ಏನೇ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋದ ಜೀವಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇನಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೋಪ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸತ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಸಂತೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಷ್ಟ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನೋವು, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆಘಾತ, ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಹಳ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ದ್ವೇಷ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಕ್ರೋಶ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ, ದ್ವೇಷ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಹಿಂದೆ ಯಾರದ್ದೋ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್. ಘಟನೆಯಾದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಪರಿಹಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಡೀ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ತಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ನೋವನ್ನ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಹುಲ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನೋ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇ ಒನ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೂ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದುರಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಖೇದಕರ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಘಾಸಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಂತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ಆಗಿ ಕಾಲ್ತುಳ್ತಾ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ಊರು ಬಿಡೋಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆ ಊರ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹರಿಹಾಯ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಜನರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣವನ್ನ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪಯಣ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತನ್ನ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿದೇಶಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.